ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്ലോബൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉക്രൈന്റെ വിഷയത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഉക്രൈനുമായിട്ട് ഒരു ഡീൽ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ, റെയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീൽ, അതെന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കരാർ, അതായത് പ്രൈമറി എഗ്രിമെന്റ് സെലൻസ്കി ഓൾറെഡി സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം പോകുന്നത്, സെലൻസ്കി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇന്നലെയൊക്കെ റഷ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓയിൽ സാങ്ഷൻസ്, അതേപോലെ സെക്കൻഡറി സാങ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He's supposed to be making a deal with him, whether you like him or you don't like him. So I wasn't happy with that, but I think he's going to be good. I don't want to talk about a third term now because no matter how you look at it, we got a long time to go. We have a long time. You know, we have almost 4 years to go, and that's a long time. But despite that, so many people are saying, you've got to run again. They love the job we do. Most importantly, they love the job we do. So you said you were upset with the And I think Zelensky, by the way, I see he's trying to back out of the rare earth deal. And if he does that, he's got some problems, big problems. We made a deal on rare earth. And now he's saying, well, you know, I want to renegotiate the deal. He wants to be a member of NATO. Well, he was never going to be a member of NATO. He understands that. So if he's looking to renegotiate the deal, he's got big problems. Go ahead. We're going to make a decision on secondary tariffs on Iran based on whether or not they're going to make a deal. If they're going to make a deal, then we're never going to put secondary tariffs on. We're going to hope they have a great, long, and successful life as a country. But we'll see what happens. Very interesting. I can't imagine them doing anything else but making a deal. I would prefer a deal to the other alternative, which I think everybody in this plane knows what that is. And that's not going to be pretty, and I do not prefer that. So the tariffs will be far more generous than those countries were to us, meaning they will be kinder than those countries were to the United States of America over the decades. They ripped us off like no country's ever been ripped off in history. Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с Конституцией Украины являются законными. Выборы-то не были проведены там президентом. А Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернатор назначаются и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже. Так вот, в условиях этой нелегитимности фактической неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это к чему приводит, может привести? Что факт... അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്, ഉക്രൈനിലെ സെലൻസ്കി ഒരിക്കലും ഈ ഒരു റെയർ എർത്ത് മിനറൽ ഡീലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെലൻസ്കിക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ തൊലച്ചു കളയും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഡീലിൽ എന്താണ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ അമേരിക്കയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉക്രൈനിൽ റെയർ എർത്ത് മിനറൽ ഡീൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 60%, അതായത് ഉക്രൈന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന റെയർ എർത്ത് മിനറൽസിന്റെ 60% പ്രോഫിറ്റ് അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോകും. ബാക്കിയുള്ള 40% ഉക്രൈനാണ്. ഈ ഒരു 40% ഉക്രൈന്റെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഉക്രൈനെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അതിലുപരിയായിട്ട് ഈ ഡീലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം 60% അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോകും, 40% ഉക്രൈന് സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ ഒരു 40% ഉക്രൈനും അമേരിക്കയും കൂടി ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കും, അതായത് എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലുപരിയായിട്ട് ഈ ഒരു 40% എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അഥവാ ഈ ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കില്ലേ, ഉക്രൈനെ തിരിച്ച് റീബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഈ കോൺട്രാക്ട് മൊത്തം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഈ ഒരു 40% എവിടെ പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് അമേരിക്കൻ എംപ്ലോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രംപിന്റെ പ്ലാൻ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ഒരു 40%ത്തിലും കൂടെ കൈയിട്ട് വരും. വീണ്ടും ഈ 40% കൂടി ഉക്രൈനിന് അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉക്രൈനിലെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനോ ഉക്രൈനിലെ ബ്യൂറോക്രസിക്കോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലോടുകൂടി ഉക്രൈന്റെ റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കും ഏത് കമ്പനിയെ കൊണ്ട് പണിയണം എന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് റോക്ക് സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് റോക്ക് സംഘടനയ്ക്ക് ഉക്രൈന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പങ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ആ രീതിയിൽ ഉക്രൈനെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ അമേരിക്കയുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അമേരിക്ക. അതാണ് ഈ ഒരു ഡീൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഈ ഒരു റെയർ എർത്ത് മിനറൽ ഡീൽ. അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അഥവാ സെലൻസ്കി ഈ ഒരു മിനറൽ ഡീലിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർ സെലൻസ്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ, അതായത് സൗദി അറേബ്യയിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ റഷ്യയുടെ എൻവോയ്സും അതേപോലെ അമേരിക്കൻ എൻവോയ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് യുക്രൈനെ ചൊല്ലി തന്നെയാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം നിർത്തിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അമേരിക്ക ഓരോ ചർച്ചകളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും റഷ്യയുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വലിച്ചു നീട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയ്ക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത്. അതായത് ഈ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പുരോഗമിക്കവേ റഷ്യയുടെ താല്പര്യം എന്താണ്, റഷ്യ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, റഷ്യയുടെ പ്ലാൻ ലീക്ക് ഔട്ടായി അമേരിക്കയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് റഷ്യയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യ കുറച്ചുകൂടെ വലിച്ചു നീട്ടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം. അതായത് അമേരിക്ക നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥലം കയറി പിടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിച്ചു നീട്ടി കൊണ്ടുപോവാം. അതായത് 1-2 മാസങ്ങൾ കൂടി ഈ ഒരു യുദ്ധം നീണ്ടുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ചർച്ചകൾ റഷ്യക്കുള്ളിൽ നടന്നതായിട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ഷുഭിതനായിട്ടാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്നലെ റഷ്യക്ക് മേളിൽ സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത്. വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് സെക്കൻഡറി സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരും. അത് ഓൾറെഡി തന്നെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ, ഇന്ത്യ ചൈന പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ റഷ്യയുടെ നിന്ന് എണ്ണ മേടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലുപരിയായിട്ട് സെക്കൻഡറി സാങ്ഷൻസ്, അതായത് ഇത് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എണ്ണ മേടിക്കരുതെന്നാണ്. അതേസമയം റിഫൈനറികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ്, കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റഷ്യയുടെ എണ്ണ മേടിക്കുന്നതിൽ പിടിച്ചു നിന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് എണ്ണ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിന് എണ്ണ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പിൻബലത്തിലാണ് കുറച്ചാൾ പിടിച്ചു നിന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ അത്ര നല്ല രീതിയിലല്ല ബന്ധം, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ റഷ്യയുടെ ഓയിലിന് സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്ക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അത് സെക്കൻഡറി സാങ്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിഫൈനറി ഫെസിലിറ്റീസിനും കൂടെ റഷ്യയുടെ എണ്ണ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാവും. അതായത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാങ്ഷൻസ് പുറമെ ഏതൊക്കെ ഒരു സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്ലൈയും അതിനകത്ത് കവർ ആവണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കവർ ആവാത്ത പലതരത്തിലുള്ള സപ്ലൈസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും സാങ്ഷൻസ് ഇടുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സാങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. ഇപ്പൊ ട്രംപ് വന്നപാടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ 2 ഏപ്രിൽ മുതൽ എന്തായാലും താരിഫ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കും വരുന്ന താരിഫുകളെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിലുപരിയായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് തന്നെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലയൻസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശത്രുക്കളായിട്ടിരിക്കുന്ന ജപ്പാൻ, ചൈന ഉൾപ്പെടെ സൗത്ത് കൊറിയയൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു എക്കണോമിക് ഫോറം മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് 10-26 റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നു. ട്രേഡിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ത്യ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോയിട്ട് ട്രേഡ് കരാറുകളിലേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു ട്രേഡ് വാർ അഥവാ ഈ ഒരു താരിഫ് വാറിനെ ചെറുക്കാനുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനീളം കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പല ശത്രുതകളും മറന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു താരിഫിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലും പല രാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ഇപ്പോഴും പവർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക തന്നെയാണ്. അതിന്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഉക്രൈനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതായത് ഗ്ലോബലി പല രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ അമേരിക്ക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു താരിഫ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ചെറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉക്രൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും പവർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക തന്നെയാണ്. കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ സെലൻസ്കിയെ തന്നെ ഈ ഒരു കസേരയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് വളരെ നിസ്സാരം കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ആർക്കും ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ട്രൂത്ത് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പൊ ഈ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർലൈനിന്റെ കണക്ഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഉക്രൈന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉക്രൈൻ എന്ത് ഗതിയാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉക്രൈന്റെ മേളിൽ എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അമേരിക്ക കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് ഷെയറിംഗ് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇന്റലിജൻസ് ഷെയറിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഉക്രൈൻ ഒരു പരിധി വരെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് തന്നെയാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ഡീലിൽ നിന്നും ഉക്രൈനിലെ സെലൻസ്കി പിന്മാറിയാൽ ഹീസ് ഗോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയുടെ സൈഡിലും ഇതേപോലെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് ഡബിൾ സൈഡ് സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം, സെക്കൻഡറി സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ വരും. അതായത് പുടിനെയും ഇതേ രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിയും. ആ രീതിയിലാണ്. കാരണം ഈ സാങ്ഷൻസ് ഒക്കെ, അതായത് ഈ സ്വിഫ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഇളവുണ്ടാക്കി തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരാനും കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്
എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഓയിൽ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയെ നല്ല രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. വേണമെങ്കിൽ യൂറോപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി കുറച്ച് ആയുധങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് യൂറോപ്പിനെ തന്നെ റഷ്യക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള കഴിവും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കിങ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.